2500 साल पहले एथन दे एक संत होया है, सुकरात। उस जमाने का करूप इंसान, लेकिन सीरत इतनी महान, बड़ा जगत को ज्ञान दिता और बड़ा भारी ज्ञानी सी। द्वापरी युग दे सब तो वड्डा ज्ञानी ऋषि वेद व्यास, लेकिन अपने समय का सब तो करूप मनुख। चेचक दे दावा करके वह चेहरा बड़ा भयानक सी, डरावना जिहा सी। जिसने कृष्ण दी गीता नालों भी वड्डी गीता उचारण की थी ऋषि अष्टावकर। शायद आपको पता होवे, कृष्ण ने गीता उचारण की थी, अष्टावकर दी गीता नू महागीता कहते हैं। दोवें मेरे पढ़न दे चाहिए। ते मैं एक सियाने ते प्रश्न किया, अवतारी पुरुष का जिहड़ा ज्ञान है इनू ते गीता पे कहते ने, पर अष्टावकर महागीता ये कृष्ण तो पहले होया है। ये महागीता किस तरह हो गई? मैनू कह लगे रस तो एको जिहा आउंदा है, आनंद तो एको जिहा आउंदा है, पर कृष्ण के सामने सरोता है अर्जुन। प्रश्न करता है अर्जुन, एक सूरवीर है, कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, कोई रब्बी लालसा ते तड़प भी नहीं है, सूरवीर है, राजनीतिक है। वो प्रश्न करता है तो श्री कृष्ण ब्रह्म ज्ञान द्वारा उसनों समझाते हैं। अष्टावकर ते प्रश्न करता है राजा जनक, और प्रश्नों के उत्तर देंदे ने अष्टावकर। कहते ने ये मनुख छोटा है, बहुत छोटा है, किवें पहचान करोगे? ये सवाल बड़े छोटे हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये प्रश्न बड़े छोटे हैं, कुछ भी नहीं। प्रश्न अगर बहुत गहरा नहीं है तो समझ लेना है ये मनुख कोई उच्ची समझ का मालिक नहीं है। जिहदी सुरत बड़ी गहरी होती है उसकी समझ बड़ी उच्ची होती है। जैसे जिस दरख्त ने अपनिया शाखा नू आसमान तक ले जाना है, वो अपनिया जड़ां नू पाताल तक ले जाता है। जिस दरख्त दियां जड़ां गहरियां नहीं जांदियां, ओदियां शाखा बुलंदियां नू भी नहीं छूंदियां। तो जनक बड़ी उच्ची सूझ ते समझ दा मालिक सी। ਉਹਦੇ प्रश्न बड़े गहरे सन क्योंकि समझ बड़ी उच्ची सी। भाई गुरदास भी कहते हैं, भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। दूसरा, अर्जन दे कृष्ण सखा ने, मित्र ने, जनक दे अष्टावकर गुरु ने। थोड़ा जिहा रिश्तियां दे भी फर्क है, संबंधां दे भी फर्क है। एक सखा जान के, मित्र जान के प्रश्न पिया करता है। अर्जन प्रश्न करता है और कृष्ण उत्तर दे जाते हैं। पर एक ते गुरु जान के प्रश्न पिया करता है, श्रद्धा के नाल प्रश्न पिया करता है, निश्चय ते भरोसे नाल पिया प्रश्न करता है, भावना नाल प्रश्न पिया कर। एक प्रश्न कर रहा है तर्क दे नाल, तर्क है उसके, क्योंकि उसने हथियार सुट दिते सन अर्जन ने, कि कहा सी मैं नहीं लड़ना। तर्क की दिते? उस सामने द्रोणाचार्य खड़ा है, मेरा गुरु है। उस सामने कौरव खड़े ने, मेरे चचेरे भरा ने। धृतराष्ट्र मेरा चाचा है। उस सामने भीष्म खड़ा है, वो मेरा पितामह है। अपने नाल किवें लड़ा? कि जे अपनिਆਂ ਨੂੰ मार के सिंघासन मैनू मिल भी गया, वो सिंघासन पे लाशां ते होवेगा। मैनू नहीं चाहिए, मैनू नहीं चाहिए। हुण इस योधे दे सामने, इस सूरवीर दे सामने श्री कृष्ण खड़े ने ते समझाते ने, अर्जन अपने शरीर दे कोई मवादी फोड़ा पैदा हो जाए कि पीड़ा बड़ी करे, दर्द बड़ा करे, ते जरा वैद ये आखे इनू चीरा देना पेगा, इदी मवाद कढ़नी पेगी। ते मरीज ये आखे वैद नो कि फोड़ा ते मेरा अपना किवें चीरा है, मेरे अपने जिसम का फोड़ा है, ये तो मेरा अपना फोड़ा है। भावें अपना है पर फिर भी जहर है,
ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦ, ਇਹਨੂੰ ਚੀਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਮਵਾਦ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਅਰਜਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਮਵਾਦੀ ਫੋੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਚੀਰ ਦੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਰਜਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਨੇ 18 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੈਮ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਖਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਹਿਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਹਾਨ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੀ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾ ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਪ ਮਨੁੱਖ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੇੜੇ ਸਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟੇੜੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਟੇੜੀ, ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਟੇੜੀ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ 8 ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਬਲ ਸਨ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲੇ ਜਨਕ ਦਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੀ। ਜਨਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਝੋਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਟੇੜਾ ਕੁਬੜਾ ਵਿੰਗਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਰੀ ਸਨ, ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੱਸ ਪਏ। ਹਾਸਾ ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੀ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਸਾ ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਵਿੰਗਾ ਟੇੜਾ ਸਰੀਰ, ਕਰੂਪ ਸਰੀਰ। ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਨਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਰੁਕਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਜਨਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਬੜਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 8 ਬਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸੇ ਨੇ। ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਹੋ? ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦਾ
मैनू दया आई है, दया करके मुस्कुराहट आ गई। इन्हां नू मेरा विंगा टेढ़ा शरीर ते दिखाई दिता है, हस पए ने। इन्हां नू अपना विंगा टेढ़ा मन नहीं दिखाई देता। मेरे शरीर विच 8 बल ने, इन्हां दे मन विच हज़ारां बल ने। उसे च ही फसे हुए। कहन नू ये विद्वान ने, राजन महामूल ने, महामूल ने। कहन नू ये विद्वान ने, सियाणे ने। शक्ल सूरतां चंगियां सन, सीरत ठीक नहीं सी। स्वरूप चंगे सन, सुभाव ठीक नहीं सी। अष्टावक्र सुभाव ते संत जैसा है, शक्ल सूरत ठीक नहीं है। शरीर दे सुहप्पण दे 32 लक्षण मने गए ने, मन दे सुहप्पण दे अनंत लक्षण ने। क्योंकि परमात्मा गुणां दा सागर है, उहदी कोई सीमा नहीं। जद कोई उस नाल जुड़ जाता है तो वह भी असीम हो जाता है। वह मनुख भी गुणां दा सागर बन जाता है। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇ ਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਤਾ ਬਖਿਆਨ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਕਰਤਾ ਵਿਆਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ स्वयं गुणा का जो है सागर हो जाता है। तो मैं अर्ज करा, लक्षणा करके पता चलता है ये मरीज है, लक्षणा करके पता चलता है ये तंदुरुस्त है, लक्षणों करके पता चलता है ये अमीर है, लक्षणों करके पता चलता है गरीब है, लक्षण ही करके पता चलता है मूर्ख है, लक्षण ही करके पता चलता है गुणवान है, लक्षणा करके जो है पता चलता है ये कोई शक्तिशाली है, ताकतवर है, और लक्षणा करके ही पता चलता है ये कमज़ोर है। कुछ लक्षण ने जो दिखाई दे जाते हैं ये तन करके बड़ा सुंदर है, और कुछ लक्षण ने ऐसे जो स्पष्ट होते हैं ये मनुख मन करके, सीरत करके, स्वभाव करके बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, अधूरे मनुख दे भी कुछ लक्षण ने, पूरन पुरख दे भी कुछ लक्षण। लक्षणों तो पता चल रहा है पूरा, बिल्कुल पूरा है, मुकम्मल है। केड़े लक्षण ने? उंज ते बेशुमार लक्षण होंदे ने, पर 6 लक्षण मूल ने। उंज ते धर्म दे बहुत सारे गुण होंदे ने, पर 2 गुण धर्म दे मूल ने, दया ते संतोख। धौल धर्म दया का अपूत, संतोख थाप रखया जन सुख। उंज ते बेशुमार गुण ने, लेकिन 2 गुण महान ने। दया करके संत संसार नाल जुड़िया रहिंदा है, क्योंकि सेवा संसार दी करनी है। विच दुनिया सेव कमाइए, तां दरगे बैसन पाइए। संतोख करके संत निरंकार नाल जुड़िया रहिंदा है। अगर दया नहीं तो मनुख सेवा नहीं कर सकता, अगर संतोख नहीं तो सिमरन नहीं कर सकता। संतुष्ट मनुख दे अंदरों ही सिमरन निकलता है, दूसरा नहीं कर सकता। संतुष्ट मनुख ही प्रभु का नाम जप सकता है, दूजा नहीं जप सकता। ये भी मैस करते हैं। और दयालु मनुख ने ही सेवा करनी है, कठोर सेवा नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता। ये 2 मूल गुण ने। दया करके सेवा निकलती है, ते सेवा करके साधु संसार नाल जुड़िया रहिंदा है। संतुष्टि दे चों सिमरन निकलता है, याद निकलती है, ते सिमरन करके साधु निरंकार नाल जुड़िया रहिंदा है। ये 2 गुण ते मूल ने, पर इन्हां ही 2 गुणां दे तले बेशुमार गुण ने, अनंत गुण ने, बेशुमार गुण। पूर्ण पुरख दे बुनियादी रूप विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 6 लक्षण बयान करते हैं। उन अनंत ने। आखिरी पंक्ति है श्लोक दी, खट लखन पूर्ण पुरख है, नामिक नाम साध सवज्जन है। 6 लक्षण ने पूर्ण पुरख दे, उन्होंने कहने ने साधु, उन्होंने कहने ने सज्जन, उन्होंने कहने ने पूर्ण पुरख। ये 6 लक्षण सतगुरां ने
6 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਮੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਨੈ। ਇੱਕ, ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣੈ। ਦੋ, दयालम सर्वत्र जी पंच दोख विवर्जते। तिन, भोजनं गोपाल कीर्तन अलिप माया जल कलम कमल रहते। चार, पंजवा, उपदेशं सम्मित्र सत्रे भगवंत भगत भावने। छेवा, पर निंदा ने सरोत सरवणं आप त्याग सगल रेण के खट लखन पूरन पुरखे नानक नाम साध सवजने। पहली पंक्ति, ਮੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਮ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਮੇ ਹੋਏ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਧੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਜੈਦੇਵ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਇੱਕ ਜਪਨਰ ਸਕਲ ਸਿੱਧ ਪਦਨ ਜੈਦੇਵ ਆਇਓ ਤਸੁ ਫਟੰਗ ਭਵਭੂਤ ਸਰਬਗਤਮ। ਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਤਨਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ ਸਤਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਹਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਓ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਲਾ। ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੀਏ ਬਦਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਆਖੀਏ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀਏ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਤੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਸਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਸਤੇ ਹੀ ਬਦਲਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਸਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई। रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई। सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई। मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जो मंजिल ते चलते सन, घर की तरफ चलते सन, पहुंच गए, पर ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਰਸਤੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਕਰ ਗਏ, ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ। ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੁੱਲ 22 ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 22 ਮਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, 19 ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹ ਮਸੰਦ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੂਜਾ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਕਤ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਵੀ ਗਿਜ਼ਾ, ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਕੋਈ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੈਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ।
ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਚੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੀਕਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਨਾਮਤ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਆਪ ਦੀ ਜੱਥ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਵਸੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਣਗੇ ਧੂੜ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਕਸੀਰ ਬਣੇਗੀ। ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਿਕ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਹਰ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਟੇ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ। 10 ਬੈਰਾਗਨ ਮੋਹਿ ਬਸ ਕੀਨੀ, ਪੰਚੋਂ ਕਾ ਮਿਟਨਾਓ, 70 ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਿਖ ਕੋ ਮਾਰ ਕਢਾਓ, ਪਾਛੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵਨ ਪਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਘਟਤੇ ਉਚਰੋ, ਆਤਮ ਕੋ ਸਮਝਾ। 70 ਦੋਏ, 70 ਤੇ 2 72, ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਨਸਾਂ 72 ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 72 ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਗਰ ਚਾਹੇ तो तूफान बन जाए, एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनवान बन जाए। मरदे ते लोग रोज पैने खून ते जमीन ते डुलदा पे, पर जिन्हां दा अमृतमई खून किधरे जमीन ते डुल जांदा है, बड़ी भारी क्रांति आउंदी है, ये जगह तीर्थ बन जाती है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दा खून चांदनी चौक ਦੇ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਡੁਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨੇਊ ਬਚ ਗਿਆ, ਤਿਲਕ ਬਚ ਗਿਆ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂਰਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਾ, ਕਿਨੋਂ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੇ ਸਾਕਾ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਡੁਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁਲਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਦੀਕਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। तो इस तरीके के मंत्र हजारा ने। गोरख भी मंत्र है, रहीम भी मंत्र है, अला भी मंत्र है, राम भी मंत्र है, माधो है, मधुसूदन है, सतनाम है। गुरु ग्रंथ साहब विच ये हजारा मंत्र ने। किसी एक मंत्र बारे गुरु नानक कह देंगे यही जपो, तो फिर सिख धर्म साझा धर्म नहीं रहना सी। जैसे इस्लाम साझा धर्म नहीं है, खाना काबा दे खाने खुदा दे गैर मुसलमान नहीं जा सकता। उत्थे राम दी धुन नहीं अलापी जा सकती, सिर्फ अल्लाह ही आख्या जा सकता। यही एक घर है
ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਮ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਪਿਆ, ਮਧੂਸੂਦਨ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਧੋ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇਤ ਜਪ ਨਰ ਸਕਲ ਸਿਧ ਪਦਾਨਾ। ਉਹ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਮੋ ਰਮ ਜਾਣੋ ਭਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜੈ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖਿਆ, ਬਨਵਾਲੀ ਚਕਰਪਾਣ ਦਰਸ ਅਨੂਪਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਦਸ਼ਰਥ ਨੰਦਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਚ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਂ ਨਿਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਂ ਅਨਿਤ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਨੇਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਨਾਮ ਧਾਰਵਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਬਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਨਾਮ ਧਾਰਵਕ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਉਸ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਉਹ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਰਸ ਉਸਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਟਪਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦਾ? ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਨ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਜੀਵਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਲੱਛਣ ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਸਮ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਦੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਛੱਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨਫਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਗੀ। ਸੁਖ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਰਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਸੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾਪੀਏ ਤੇ ਤੋਲੀਏ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਮ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਮ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਮ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾ।